The universe is a cradle of life. Countless forms of creatures have evolved and thrived here. India is one among them. From the vast Gangetic plains to the majestic Himalayan mountains, this land holds treasure beyond compare. Nestled within its embrace lies a mystic place, a place where the untamed wilderness merges seamlessly with the ebb and flow of the mighty rivers. Located at 106 kilometers from the city of Kolkata in the state of West Bengal is the mighty Sundarbans. Sundarbans is a home to one of the most diverse ecosystems on earth. It is a heaven for countless species with a mosaic of small islands. Here, the mangrove forest embrace the waves with their roots. The Sundarbans is not a forest. It is a human child, a living, breathing entity that grows and adapts. Diversity stands for its richness and vibrance. We are willing to adapt, work, and build a holistic environment. But it is not only important to adapt, but rather acknowledge the struggles and limitations that some people face. It lies in recognizing that everyone's story is unique and holds value, even when it is not heard or spoken about. A unique group of women silently bear the weight of grief and resilience. আশায় বাঁধি খেলা ঘর বেদনার বালুচরে কি আশায় বাঁধি খেলা ঘর বেদনার বালুচরে নিয়তি আমার ভাগ্য লয়ে যে আজকে 40 বছরের বেশি হয়ে গেছে। খবরটা পেয়েছি আমার ভাসুর ছিল, সঙ্গে আমার বড় ভাসুর ছিল, আমার সেজ ভাসুর ছিল, আমার নন্দাই ছিল, আমার ভাসুরের ছেলে ছিল। ওরা সব একসঙ্গে মাছ ধরতে গেছিল, পাটা দিতে গেছিল। বেশি দূরে না, এই যে ঘাড় বাঁকা আছে না, এই যে পঞ্চমুখী বলে, ওপারে। তো ওরা বাড়ি এসেছিল রাত্রিরে, আমাকে সকালবেলায় খবরটা দিল। The sun never shone bright that day, nor the wind fierce on the land. Just a usual day for an 18-year-old Mayarani. She was not only a wife, but a mother of two. Her entire life was constricted to taking care of the family. But the news of her husband's death was something that she had never imagined in her wildest dreams. The gruesome pain of death dawned the realization that she is the only breadwinner of the family now. For Mayarani, surviving was a struggle, but living alone after a tragedy seemed like a greater struggle. Along the regions of Tridibnagar, Kavita Rai faces a similar, yet
a fiery blow of life. But she continues to bear and live the sorrow through her struggle. আমার 3টে ছেলে মেয়ে। বড় মেয়ে বর্ষা রায়, বড় ছেলে জিৎ রায়, ছোট ছেলে শুভজিৎ রায়। 5 জন গেছিল। আমি কিছু শুনিনি আর কখনো শোনার চেষ্টাও করিনি। এগুলো শুনলে তো The story that she did not want to listen happens to live in the deep forests of Sundarbans. Located at the confluence of the Ganges, the Brahmaputra and Meghna rivers is the Sundarban forest. It is a dense network of interconnecting waterways. The mangrove tree creates a heaven for an astounding array of wildlife. It includes the majestic Royal Bengal tiger. Out of the 6 tiger subspecies, Bengal tigers account for about half of the world's population of wild tigers. Every year, an average of 50 people are killed by tigers, and this is only in the Indian part of the Sundarbans. The attack is so fierce that death is almost inevitable. সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণ, নিখোঁজ মৎস্যজীবী। মঙ্গলবার ঝড়খালি নেহরুপল্লী গ্রামের বাসিন্দা গীতাংশু দাস 3 সঙ্গীর সঙ্গে সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যান। রবিবার সকালে সুন্দরবনের দোমাকির কাছে মাছ ধরার সময় হঠাৎই পেছন থেকে রমেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি বাঘ। সঙ্গীতের দাবি, রমেশকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় তারা সবাই মিলে ছুটে যান। রমেশকে ফেলে পালিয়ে যায় বাঘটি। গত শুক্রবার নগেন মাঝি, জগবন্ধু বিশ্বাস ও তাঁদের এক সঙ্গী মধু আনতে জঙ্গলে যান। ওই সঙ্গী ফিরে এসে দাবি করেন বুধবার বিকেলে হঠাৎই আক্রমণ করে বাঘ, টেনে নিয়ে যায় নগেনকে। তাকে বাঁচাতে গেলে জগবন্ধুকেও তুলে নিয়ে যায় বাঘটি। Sundarbans is not only a sanctuary for wildlife. It shelters a resilient human population of about 4 million. It provides them with sustenance, livelihood, and protection against natural disasters. In this region, extracting honey, fishing, catching crabs, and collecting wood are some of their major source of livelihood. Every day, fishermen brave the treacherous waters, casting their nets in search of a bountiful catch. Villagers, with their unbending spirit, till the fertile soil, casing life from the land. As human population increases, so does the conflict between humans and tigers. সুন্দরবন যে এত রকমের যে বৈচিত্র্যপূর্ণ, এত রকমের গাছ, এত রকমের পাখি, এত রকমের সাপ, এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর সুন্দরবনের বাঘকে দেখার জন্য অনেক বিদেশি ট্যুরিস্টরা, ফরেন ট্যুরিস্টরা প্রতিদিন আসছে। সুন্দরবন মূলত নোনা মাটি এবং নোনা জলের দেশ, যেখানে ঝড় ঝঞ্ঝা তুফান বন্যা লেগেই আছে। কিন্তু এখানে এই সব মানুষদের কোনো জমি নেই, এবং যারা জমিতে যারা কাজ করতে যাবে তাদের সে সারা বছর কাজ নেই। কারণ চাষ এবং বলা হয় যে ধান রোয়া এবং ধান তোলা, এই 2 মাস কি 3 মাস তাদের কাজ হয়, বাদ বাকি 9 মাস তাদের কোনো কাজ নেই। তারা 9 মাস কী করবে? তাই তাদের সামনে এই প্রকৃতির সম্পদ, প্রাচুর্যের এই সুন্দরবন, সেখানে ঢুকলেই মাছ, কাঁকড়া, মধু এবং কাঠ পাওয়া যায়। সেই জন্য তারা বছরের 9 মাস সেখানে যেতে বাধ্য হয়। এছাড়া আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই, কারণ সারা বছর তাদের কোনো কাজ নেই, তাই তারা যেতে বাধ্য। When living gets hard, it becomes necessary to make tough choices.
Kavita Rai's husband had to make that choice. Along with 5 others, he went into the jungle for fishing, only to never make it back home. আমরা সোমবার রাত্রে আমাদের এখান থেকে নৌকো ছেড়ে আমরা নদীতে যাই 5 জন একসঙ্গে। গিয়ে আমরা বনের ভিতরে চলে যাই। গিয়ে রাত তখন 12:30 1টা বাজে। ওখানে নৌকোটা রাখলাম। নৌকাটা রেখে খাওয়া দাওয়া করলাম। নৌকায় রান্না ছিল। খেয়ে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, ঘুমায় পড়েছিলাম। এখন ঘুমায় পড়লে ভোর হলো। ভোরে উঠে দুজনই নৌকায় দেখা যাচ্ছে নৌকাটা একটু সামনে আড়াল করব। সে আড়াল করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে কি দুজন দুপাশে দাঁড়ায় আছি। বাঘ ইতিমধ্যে বাঘ ছুটে আসছে। আমি একটা লাঠি ধরলাম আর বাঘটা ঘুরিয়ে গিয়ে ওকে নৌকার পথে ফেলে দিল। ফেলে মুখে করে নিয়ে চলে গেল। আমি তো লোকজন দেখেছিলাম, দেখে যে অজ্ঞান হয়েছিলাম। তারপরে তো আমি 7-8 দিন আর কিছু জানি না। তারপরে আমার যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখলাম আমার হাতের শাখা টাকা নেই, বাড়ি ভর্তি লোক। তখন ওর বাবার কাজ, চতুর্থর কাজ হয়ে গেছে। তারপরে আমি জানলাম, কিন্তু আমরা সুযোগ সুবিধা পাইনি, এবং পাইনি বলতে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করিনি সেরকম। মানে আমি তো 1-1.5 বছর পুরো অসুস্থ ছিলাম, হাঁটাচলা করতে পারতাম না। আর সেরকম কাগজপত্র নিয়ে জমা দেওয়া, কুলতুলি এগুলো যাওয়ার মানুষ আমার পাশে কেউ দাঁড়ায়নি। আর আমরা কখনো চেষ্টা, পরে যখন সুস্থ হয়েছি তখন অনেকে বলেছিল, তা আমি কখনো চেষ্টা করিনি। এখানে সুন্দরবনের ভেতরে যাওয়ার জন্য ফরেস্ট অফিসের একটা অনুমতি লাগে, কিন্তু বেশিরভাগ সুন্দরবনে জঙ্গলজীবী মানুষ সেই অনুমতির অপেক্ষা করতে পারে না, কারণ এখানে অর্থ লাগে। দ্বিতীয়ত সবাই সেই অনুমতি পায় না, অনেক সময় লাগে। যার ফলে বেশিরভাগ মানে 99% মানুষ বিনা অনুমতিতে, সরকারি অনুমতি ছাড়া, পারমিশন ছাড়া তারা জঙ্গলে ঢোকে মাছ কাটার জন্য, মাছ এবং মধু এবং কাঠ কাটার জন্য। এইবারে যখন তারা যে সমস্ত জেলে, মৌলে, কাঠরে তাদের যে আক্রমণ হয়, যখন তারা ফিরে আসে না, তখন তাদের বাড়ির স্ত্রীরা বা বউরা জোরে কাঁদতে পারে না, কারণ তারা বেশিরভাগই তারা বিনা অনুমতিতে গিয়েছিল। তাই তারা জোরে কাউকে বলতে পারে না যে আমার স্বামীকে বাগিয়ে নিয়েছে, কারণ তারা অনুমতি নেয়নি। এটা একটা অমোঘ নিয়ম, এটা মায়ার জাল। বংশ পরম্পরায় তারা জঙ্গলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বাবা জঙ্গলে যাচ্ছে তো বাঘে নিয়ে যাচ্ছে, তার ছেলেকেও যেতে হচ্ছে, ঠাকুরদাকেও নিয়ে গেছে। তাই পরম্পরায় এটা একটা নিয়তির, অমোঘ নিয়তি, এটা মায়া, এছাড়া কোনো তাদের পথ নেই। তারা অন্য কোনো কাজ করতে পারবে না। নদীর ওপারে সুন্দরবন আর এপারে হচ্ছে লোকালয়, তার সামনে আর দ্বিতীয় কোনো মানে ব্যবস্থা নেই। স্বাভাবিকভাবেই জঙ্গলজীবী মানুষ, তাকে জঙ্গলে যেতেই হবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও এই সমস্ত অসহায় মানুষেরা জঙ্গলে তাদের যেতে বাধ্য হচ্ছে। The licenses and permits are issued to balance human needs with environmental protection. These licenses are carefully granted to individuals or organizations to engage in specific activities such as fishing, tourism, or research under strict guidelines. The Department of Forests in West Bengal claims to provide monetary compensation for the deceased, but the ground reality is something different. এই কারণটা টাইগার যারা পাস করে যায় তারা টাকা পায়, যারা পাস করে যায় না, চুরি করে যায় কাঁকড়া মাছ ধরতে। এখন কাঁকড়ার দাম অনেক, 1200 টাকা 1000 টাকা কিলো। এনারা পাস বাদেও চুরি করে যায় কাঁকড়া ধরতে, মধু কাটতে যায়, যেগুলো পড়লে সেগুলো আর কোনো টাকা পায় না, এনারা কোনো টাকা পায় না। যখন যারা পাস করে যাবে তারা সরকারের কাছে 52 টাকা দিতে হবে। Similar to Maya Rani, the day Kavita Rai lost her husband, all her happiness was shattered into pieces. She was left alone to raise 3 kids. One of her children is mentally challenged from a serious accident. এখন আমার চলছে এই, আপনারা তো পাশে সবসময় আছেন, আমার মাসে যা দেয় সেটাই আমার হয়। আর আমি দোকান চালাই, টুকটাক বাইরে কাজকর্ম করি, তারপরে হাঁস মুরগি পুষি।
এইভাবে আমার সংসার চলছে। But every night, when the wind howls in her ears, it reminds her of the bleak tomorrow. তাদের থেকে একটু আলাদা করে ভাবনা চিন্তা থাকে এই সমস্ত বিধবাদের জন্য, আর সেই জন্য টাইগার উইডো বলা হচ্ছে। আমরা সবাই জানি বা বুঝেছি যে একটা বিশাল স্টিগমা কাজ করে, আর সেই জন্য এদের টাইগার উইডো বলা হয়। কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এদেরকে যোগ দিলে আমাদের ধারণা, মানে এই লোকাল এলাকার মানুষের ধারণা, যে কাজটা শুভ হবে না, ভালো হবে না, তাদেরকে যোগ না দিতে বলা হয়। একটা অচ্ছুত ভাব আমাদের মনের মধ্যে রয়ে গেছে, আর সেই জন্য এই চিহ্নিত করার জন্য আমরা এদেরকে টাইগার উইডো বলি। Maya Rani and Kavita Rai had weaved the story of this community of tiger widows, whose life took a drastic turn and left them groping in the dark. Currently, there are around 3,000 tiger widows in the islands of the Sundarbans who stay and fight the struggle. আমি যেটা দেখেছি, এটার জন্য সরকারি একটা প্রস্তাব, সেই প্রস্তাবটা আমরা বলছি যে মানে ভাত নয়, ভাতা চাই। ভাতা বলতে ব্যাঘ্র বিধবাদের মাসিক বা বাৎসরিক একটা ভাতা, সরকারি অনুদান দরকার। সেইটা আসলে মাঝখানে দালাল চক্রের মাধ্যমে এগুলো ঠিকমতো পৌঁছাচ্ছে না। যেহেতু সরকারি সরাসরি অনুমতি নেই, তাদেরকে আইডেন্টিফিকেশন করাও খুব কষ্টকর। তবুও আমি বলবো যে ব্যাঘ্র বিধবাদের জন্য আলাদা করে একটা স্পেশাল সরকারি অনুদান প্রয়োজন, এবং যারা ব্যাঘ্র বিধবা তাদের জন্য হাতে কলমে কিছু হস্তশিল্প বা হাতে কলমে কাজ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে তারা নিজেরাই রোজগার করতে পারবে, এবং তারা মানে বিধবারা যেমন একটা কাঁকড়া ধরতে যাচ্ছে, এত ঝুঁকিপূর্ণ যে কাজ, সেটা না করে তার ঘরে বসে যদি উৎপাদনশীল কিছু হাতে কলমে কাজ যদি প্রশিক্ষণ সরকারি দেওয়া যায়, যেটা এখন সবে শুরু হচ্ছে, সেটা যদি ব্যাপকভাবে করা যায় তাহলে এই প্রবলেম অনেকটা কমে যাবে। The social stigma around the tiger widows have worked as an obstacle, but the government and the NGOs are trying to involve the villagers of Sundarbans in alternative employment. But it still has a long way to go. সমাজ স্তরে একটা প্রতিবন্ধকতা আছে যে কোনো মেয়ে যদি অল্প বয়সী বিধবা হয়, তার কিন্তু দ্বিতীয়বার বিয়ে হয় না, হতে দেওয়া হয় না পরিবার থেকে, সমাজ স্তর থেকে, যার জন্য সে নিজের মন থেকেও কিন্তু পিছিয়ে যায়। সেটাকে আমরা দূর করার চেষ্টা করছি, তাদের সচেতনতার মধ্যে পাড়া লেভেলে মিটিং করে, জেনারেল মিটিং করে আমরা সেটাকে বোঝাচ্ছি। তো তার দেখেছি আমরা তার ফলো আপ করে যে এটা একটু মানসিকতার উন্নতি করা গিয়েছে। সাম্প্রতিক আমরা দেখছি দুটো খুব অল্প বয়সী মেয়ে তারা দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তো এটা আমাদের একটা অ্যাচিভমেন্ট। 14 years back, when Urmila Gain's husband died, she saw the darkest days. Yet, she stood the test of time and unveiled a new chapter in her life. With the support of her in-laws, she decided to carve her own destiny and live a life that gave her happiness and contentment, and become the person she wanted to become. Many such widows either choose that path or decide to embrace an identity of becoming a living hope for themselves, like Maya Rani. আমি কষ্ট করেছি এইটুকু। আমার বাবার একটাই কথা ছিল, কিংবা আমার বাবা তখন এসেছিল, আমার শ্বশুরমশাই তখন আমাকে একটাই কথা বলেছিল যে মা, শ্বশুর বাড়িতে থেকে যদি তুমি শ্বশুর বাড়িতে থাকো তোমার একটা সম্মানই আলাদা, আর বাপের বাড়িতে গেলে একটা সম্মান আলাদা। তা তুমি কোনটা ভালো বোঝো? তো আমি তখন ভেবেচিন্তে দেখলাম কি যে আমার এই ছেলে দুটো আমি পিতৃ পরিচয় কোথায় দেব?
এদের যে বাবার একটা পরিচয়, সেই পরিচয়টা আমি কোথায় দেবো? আমি যদি কোথাও চলে যাই, তার পরিচয় থেকে আমার বাচ্চা দুটো মানুষ হবে? হবে না। যাক গে, আমি তখন বললাম কি যে না, আমি যাব না। তবে হ্যাঁ, বাপের বাড়িতে আমি যাব। আমি নায়ের, আমার শ্বশুর বললো যে আমি নায়ের বন্ধ করবো না, কেন নায়েরে তুমি যাবে। আর আমার বাবাও ওই কথা বললো যে না, বিয়ে তো বারবার হয় না, একবারই হয়, তুমি কষ্টে শিষ্যে তোমার শ্বশুর বাড়িতেই তুমি থাকো। তবে ওই যে বলেছি না যে রাস্তা অনেক, তোমরা যত খুশি দৌড়াও। मैंने क्या बोला, सड़क बहुत लंबा है, समझे ना, दौड़ाओ, जितना तुम्हारा खुशी है उतना ही। जब सड़क पर चलेगा ना, पानी लेके चलेगा, प्यास लग जाएगा तो थोड़ा पानी पी लेना। पेड़ अगर मिल जाएगा तो उसका नीचे में थोड़ा बैठ लेना, हाँ, विश्राम कर लेना। The society has underestimated potentials and strength of these tiger widows. Yet they seize a life that gives them a sense of purpose and dignity. They roar through the fiercest battles of life and emerge as warriors.